다시 물어보세요. 그게 IELTS 스피킹만의 장점이죠. 그쵸? 그 기계가 아니고 다시 말해준 사람이 분명히 있어요. 그래서 말을 할 때 정중하게 얘기를 해야죠. 그쵸? 여기 제가 두 가지 써놨죠? 한번 같이 읽어볼게요. 밑에서부터 Could you repeat the question, please? Could you repeat the question, please? Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. 그래서 catch는 잡다는 거죠. 그래서 순간적으로 못 알아듣다는 거죠. 그래서 이렇게 얘기하셔도 돼요. 무방해요. 이거 한번 물어봤다고 점수 절대 깎이지 않아요. 그래서 못 알아들었으면 차라리 다시 말해주세요. 라고 얘기를 하세요. 자, 그러면 파트 1을 지금 한번 볼 건데 파트 1을 하기 전에 간단하게 자기 소개를 한번 들어보도록 할게요. 왜냐하면 파트 1은 자기 자신에 대해서 얘기를 하는 거죠. 그러므로 먼저 주현 씨, 아주 첫 번째 있어서 자꾸 모르겠네요. 주현 씨, can you tell me a bit about yourself? 자, 너무 어렵게 생각하지 마시고 뭐 where you live, 어디 사는지, 뭐 why do you want to study IELTS, where do you want to go with IELTS score, IELTS 스코어 받아서 어디 가고 싶으신지 간단하게 영어로. 네, 영어로 적어주세요. Right. 뭐 학생이면 학생이다. 뭘 전공한다. 그렇죠? 나이를 얘기해도 상관없어요. 뭐 하고 싶으신 분들은. Yes. Hi. Hi. My name is 주현도. Okay. I'm from Busan. Okay. Good. My course IELTS score each and 5. Okay. Yes. 아니 끊지 말고 그냥 세울게요. Right. Okay. Good. Where do you live in Busan? I'm living in Gaya-do. Okay. Right. Good. Any question for 주연? No? Any question? 질문하고 싶은 거 있으면 질문해도 돼요, 선생님들끼리. 저번 아침에 반에서는 했는데 오정은 똑같이 학생들끼리 질문 엄청 많이 했던데요. 질문 폭발하던데 거기는 서로 되게 궁금해하더라고요. No? No? So? Okay? Right? 가연 양. My name is Kayano. I am 19 years old. Okay? I am a student. I want to Australia. You want to go to Australia? Okay? What do you want to do in Australia? I want to be a hotelier. Oh, right. Okay, good. Okay. So, any question for Kayan? 자, 어느 도시에 살고 싶냐? 호주에서. 어느 도시에서 가고 싶냐? 이런 거 물어볼 수 있겠죠? 어느 도시면 뭐예요? Which city in Australia do you want to 공부하다? Study. 자, 요 질문 안 나와죠, 그쵸? I want to study Sydney. Sydney. Okay, right, good. 다들 근데 아까 라이팅 소리랑 다르게 지금 너무 눈에 띄게 나를 긴장하고 계세요. 네, 서로 부끄럽게 생각할 필요 없어요. 왜냐하면 지금 다 서로를 돕는 친구들이라고 생각하면 돼요. 그렇죠? 서로 이제부터 아이디어를 빌려 쓰고 시험의 점수를 얻기 위해서 다들 좀 제공을 해줄 필요가 있죠. 그래서 뭐 잘할 것 같으면 여기 앉아있을 이유가 없죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 부끄럽게 생각하지 마시고. Okay, and 수연. What about you? 수연. Okay, 죄송해요. 당연히 미친이라서 옆인 줄 알고. My name is 수연도. Okay. I'm university student. Right. My major is English. Okay. And I studied to enter the Griffith University in Okay. Australia. Right. What do you want to study in Griffith? Hotel management. Okay. Yes. 유명하죠, Griffith에서. Okay. And do you guys have any question for Suyan?
지금 이렇게 질문을 던진다고 해서 무슨 관심 이런 게 아니에요. 그냥 지금 스피킹 연습하는 거예요, 연습. 뭐, 부산에 어디 사니? 이러지. 질문을 연습을 하는 거예요, 그냥. No? 자, 부산에 어디 사니? 어떻게 물어봐요? Where do you live? in 부산. 간단하죠, 그렇죠? So, I live 장일? Okay. 오, 모르셨네요. Right. Okay. So how do you come to Pagoda? How do you come to? 어떻게 오는 거죠? Do you take a bus? Do you take subway? Your mom takes you. I take bus Okay. twice Twice. Oh, right. Okay. and take a subway. Okay. Alright. So how long does it take to come here? About an hour? An hour from an hour to 2 hours. Okay, right. Okay, that's a long way. And right, good. Welcome. And 하지씨. So, can you introduce yourself a bit? Hello, my name is Hwa Jae-song, and my English name is Ginny. Okay. I am preparing to go to postgraduate in the UK. at the Okay, moment. So that's why I'm studying IELTS, and I've graduated from English education. Okay. And since I entered the university, I've been living in Busan for about 6 years, Okay. except for going abroad to study English. Right, okay. I've been to America for a month, and been to Australia for 11 months, Right. and been to the Philippines for about 6 months. Right, okay. So totally, I've been abroad for 2 years. Right, okay, good. So any questions for her? No? Okay, right. Which city in England do you want to go? In the UK, you mean? Yes, in the UK. In England. Scotland, Oh, Glasgow. Scotland. Really? Okay. The city name, the name of the city was Glasgow. Yes, and it's the second biggest city in Scotland. Right, okay, and it's a very artistic city. Okay, and Tazor, yeah? What about you? My name is Tazori. I'm 19 years old. Okay, I live in Chile. okay. I want to go to Australia in Melbourne. Right, okay. To study? Yeah. To study? Yes, okay. What do you want to study? Competition. Really? Okay. Right. Sounds interesting. Okay. 파티시는 그런 거 같아요. 뭐지? 무슨 르폴롱으로? Okay, right. 자, 보한군. Right. Hello, my name is Mohan. I am a student in university, and my major is architecture engineering. I want to go to
I live in Suyang nearby Central City. Right. That's right. Right. Okay. Very good. So, does that mean no questions? 뭔가 물어보고 싶 아니에요? 뭔가 물어보려고 한 거 아니에요? Alright, okay. 세용 씨 마지막으로. Hello, my name is Seung Jang. Okay. I study in Joy High School. Okay. I'm from in Gimhae, and I hope study in the Australia. Australia. Okay. That's it. Right. Okay. Australia is a very good place. I don't know why. 자, 저도 영국에 오래 있었긴 했는데 호주에서 석사를 했는데 진짜 항상 많아요. 그냥 이태원 같은 느낌이에요. 왜 한국인들은 거기 그렇게 기를 사고 쓰며 할까요? 어쨌든 돈 많이 번다고 합니다. 지금 있으니. 자, 방금 자기소개한 거는 아이체 스피킹의 완전 시작이죠, 그렇죠? 요 정도는 충분히 자신의 목소리를 해주지 않죠. 자, 앞으로 수업 시간에 실제로 연습을 할 때는 2명씩 짝을 지어서 하게 될 거예요. 그래서 서로 별로 궁금하지 않더라도 상대방이 뭐라고 했으면 맞장구를 쳐준다거나 아니면 연관된 질문을 해준다거나 그런 연습을 많이 하셔야 돼요. 그렇죠? 내가 이 세미나가 됐다는 마음으로 결국은 이게 나중에 본인한테 도움이 돼요. 자, 파트 1에서 오늘 제가 가지고 온 토픽을 몇 가지 보도록 할게요. 자, 토픽은 your town. 동네를 묻는 거죠, 그렇죠? 첫 번째 질문, where are you from? 이라고 돼 있죠. 아주 기본적인 질문이죠. 너 어디서 왔니? 근데 한국에서 시험을 치게 되면 where are you from 하면은 그냥 다 도시를 얘기하는 거죠, 그렇죠? 자, where is your hometown? 고향이 어디니? 이런 질문도 물어볼 수 있겠죠. 자, 예상 질문이에요. 자, 그러면 이런 파트 1의 질문을 답을 했을 때 제가 아까 한 두 문장으로 대답을 한다고 했죠. 대답을 하는 것도 방법이 있겠죠. 첫 번째, direct answer. 직접적인 답안을 줍니다. 예를 들면 아까 where are you from? 이라고 했죠. 직접적인 answer는 뭐예요? What's direct answer? I am from 부산. 자, 요게 직접적인 답안이에요. 요게 한 문장이에요. 자, 근데 이렇게만 얘기할 수 없죠. 시험인데. 그래서 주는 게 additional information. 추가적인 정보를 줍니다. 추가적인 정보라고 해서 어려울 거는 없고, 자, 내가 부산에서 왔다고 했기 때문에 부산이 어떤 도시인지를 간략하게 설명을 할 수 있겠죠. 그렇죠? 그럼 역시 또 잠시 브레인스토밍을 해보면, 자, 부산이라는 도시는 어떤 도시예요? 바다가 많죠, 그렇죠? Yes. 자, 또 어떤 도시요? 이게 큰 도시죠. 한국에서는 그렇죠. 두 번째로 큰 도시죠. Second biggest city in Korea. 또 어떤 도시예요? 어떤 특징을 잡아내셔야 돼요. 예를 들면 센텀시티. 그런데 그거는 좀 특징이 떨어지죠, 그렇죠? 특징이 있나? 잘 사는 동네? 그런 얘기 하기는 좀 그런데 시험에서. 민족방. 한국도시. 예스, 한국도시? 한국도시 좋네요, 그렇죠? Port City. 근데 부산이 거의 제일 큰 Port City 아닌가요? 그렇죠? 한국에서 아니면 인천인가? 지금은 상관없어요. 왜냐면 이거 확인이 안 되기 때문에 It's the largest port city in Korea. biggest city도 상관없어요. 자, 기본적으로 이렇게 세 가지만 있어도 additional information 다 줄 수 있죠. 자, 이거는 해변인데 뭐 아름다운 해변이 많다는 얘기죠. 그러면 앞에 주어 동사 뭐 있어요? Yes. 왜냐하면 우리 뭐뭐 있다 할 때 가장 여기가 사람들이죠. 뭐뭐가 있다 할 때 가장 쉽게 쓸 수 있는 방법은 보고라고 했죠. 그래서 당연히 there are many 많은 해변을 쓸 수 있어요. 자, many 어떤 yes 그쵸. beautiful beaches in 부산. 자.
근데 덧붙일 수 있겠죠. And it. 자, 부사를 또 쓰면 좀 그렇죠, 그렇죠. 그래서 가주어인 it을 쓸 수 있겠죠. It 어떤 뜻이에요? Is the yes second biggest city in yes in South Korea. 그렇죠? 자, 포트시티는 뭐 이거 바꿔서 쓰셔도 돼요. 그릇을 뭐 쓰셔도 되고 안 쓰셔도 되고 한 문장 더 붙이셔도 돼요. 자, 요 정도만 해도 파트 1에서는 충분해요. 왜냐면 파트 1엔 질문이 몇 가지 되기 때문에. 자, 요게 바로 direct answer를 주고 그 다음에 additional information을 주는 거가 되겠죠. 자, 그러면 두 번째 질문을 같이 보도록 할게요. 두 번째 질문에서 Do you like the place where you live? 라고 했죠. 무슨 말일까요? 자, 어느 곳을 살고 싶니? 아니라 Do you like the place? 뭐 그 장소를 좋아하니? 어떤 장소? 네가 살고 있는 곳을 좋아하니? 라는 거죠. 그래서 네가 살고 있는 니네 집이 좋니? 동네가 좋니? 이런 말이 되겠죠. 자, 그러면 direct answer는 뭐예요? do로 물어봤으니까. Yes, I do. Yes. 그죠? 그게 맞아요. Yes, I do가 답이에요. 아니면 또 뭐 No, I don't도 되겠죠. 그죠? 자, 기본적으로는 이게 direct answer예요. 그죠? 자, 그러면 역시 이렇게만 말할 수 없죠. 그래서 additional information을 줍니다. 근데 어떻게 주냐? 자, 네가 살고 있는 집이 좋다고 했으면 이유를 줘야 되겠죠. 그쵸? 그래서 이유를 줘요. 그런데 이유가 만약에 좋다고 했으면 어떤 이유가 될 수 있을까요? 보안군? Why do you like the place where you live? 아까 뭐죠? Nearby Guangwon Beach. Okay, so it is near 광안. 자, 근데 방금 보안군이 nearby라는 표현을 썼죠. 자, 말이 나온 김에 한번 보도록 할게요. 자, nearby 또 근처에 있다는 게 뭐 있어요? 표현이 뭔가 근처에 있다. 그쵸? close to도 있죠, 그쵸? close to. 또 하나 뭐 있죠? 우리 뭐 around 이런 거 되게 많이 쓰죠, 그쵸? 옆에 있다는 뭐 next도 쓰지만. 자, 그러면 이 near과 nearby는 쓰임새의 차이가 있어요. 예를 들면 지금 쇼핑센터를 해볼게요. 쇼핑센터가 우리 집 근처에 있다. 문장으로 만들어 볼까요? 어떻게 만들 수 있을까요? Yes, 주어가 쇼핑센터라면, 그쵸? A shopping center is near my house. 그쵸? 이렇게 되죠? 자, nearby는 뭐냐면, 이렇게 쓰시는 거예요. There is a shopping center nearby. 그쵸? 쇼핑센터가 근처에 있다. nearby 뒤에는 오지 않아요. 아무것도. nearby가 끝이에요. 그래서 뒤에 나의 집이한테 붙이실 거면 near를 쓰셔야 돼요. near를. 자, close to도 마찬가지. 어떻게 쓸 수 있을까요? 집 근처에 쇼핑센터가 있다. 어떻게 쓰죠? Yes, there is. gym으로 바꿀게요. 자, 운동하는 곳이죠. 헬스클럽이죠. gym. Yes, 그쵸? Close to my house. Okay. 자, around는 어떻게 쓰죠? There is a gym around my house. 주변에 있다. 이렇게 쓰는 거죠, 그렇죠? 자, 그래서 근처에 있다는 것도 이렇게 네 가지 다르게 표현을 할 수 있죠, 그렇죠? 다른 단어를 사용해서. 그래서 이런 거는 좀 기억을 해둬야겠죠? 오케이. 자, 그러면 뭐가 근처에 있어서 집이 좋다는 거를 했을 때 대답을 한번 해보도록 할게요. 화진 씨, do you like the place where you live? Yes, I do. Because there are many things. 아니, 자, 우리 무슨 시설이 있다고 할 때 어떻게 얘기해요? Facilities. Yes, 그쵸. There are many Facilities.
Okay? Near my house. Yes. 자, 대중교통이 근처에 있다는 어떻게 얘기해요? 대중교통은 뭐죠, 영어로? Public transportation이죠, 그쵸? 이거 public transportation. 그러면 이거 어떻게 얘기할까요? 세훈군. 네. 자, 대중교통이 집 주변에 있다. 어떻게 얘기하죠? Public transportation near my house. yes, okay. 사실 못 들었어요, 뭐 했죠? 네. 앞에를 못 들었어요. Near my house. Near my house? 그 전에 뭐 했어요? 조금. Public transport. 아, okay, yes, okay, good. 아직 네가 조금 안 좋아요. 자, okay, 수연 양. Do you like the place where you live now? Yes. That's it. 자, additional information 한 문제씩 더 주라고 했죠. Yes. 자, 요래서 아이디어가 필요해요. 시험에 가면 이렇게 생각할 시간이 없죠, 그렇죠? 그래서 만약에 할 말이 없으면 좋다고 하지 말고 싫다고 해요. 그런 다음에 시끄럽다고 하세요, 그냥 이게 방법이에요, 방법. 그렇죠? 그리고 뭐 왜 그 가게에 가는 걸 좋아하니 이러면 그냥 그 가게 알바생이 예뻐 그냥 이렇게 얘기해요. 그게 훨씬 자연스러워요. 너무 이걸 고민을 하면 이건 스피킹 시험이에요, 그렇죠? 실생활에 쓰려고 하는 시험이지 이걸 지식을 평가하지 않아요. 절대 가치관 평가 이런 거 아닙니다. 그래서 그렇게 차라리 싫다고 하는 게 나아요. Okay, so do you like the place where you live now? Yes? 싫다고 해요. 싫다고 하려면 해주세요. 저는 그냥 제시를 한 것뿐이에요. 본인의 선택이에요, 이거. No, I don't. Okay. My city is residential city, so there are many people. So it's very noisy. Okay. The place very Right. Okay. Very good. 훨씬 낫죠, 그렇죠? 좋다고 해서 생각도 없는 것보다. Very good. 자, 그렇게 하면은 30원에서는 뭐 엄청 좋은 답변이에요, 그렇죠? 자, 가현 양. So what do you think? Yes, I do. Because there are many shops close to my home, so it is very convenient. Convenient. Right. Okay. Very good. 자, 요게 파트 2입니다. 자, 제가 오늘은 이렇게 한 사람씩 좀 보고 넘어가지만 실제로 수업을 나중에 진행을 하다 보면 이렇게까지는 체크를 못해요. 근데 두 사람씩 하게 되는데, 근데 일단은 기본적으로 명심을 할 거는 아이디어가 많은 쪽으로 간다는 거, 그렇죠? 아이디어가 많은 쪽으로 가세요. 생각할 때 하려면 조금, 왜냐면 시간이 너무 짧기 때문에 감점의 요인이 많이 돼요. 그렇게 너무 많이 하면 5점 밑으로 확 떨어져요. 그래서 무조건 뭐라도 말을 많이 하시는 게 나아요. 자, 그리고 생각이 안 날 때 동원할 수 있는 말이 몇 가지 있겠죠. 그러면 어떤 말이 있을까요? 이거는 제가 오늘 원래 하려고 했던 건 아닌데 갑자기 뭐 이런 상황이 나왔으니까 한번 해보도록 할게요. 자, 뭐 우리 기본적으로 잘 할 때 뭐 글쎄 하면은 이런 말 쓰죠. Well 이렇게 하면서 좀 늘리죠. 하는 것보다 이게 나아요. Well 이렇게 하는 게 나아요. 그리고 생각을 한번 해봐야겠다 할 때 Yes, 뭐 let me think 이렇게도 되고 I need to think about it. 그쵸? 요거에 대해서 생각을 좀 해봐야 되는데 요렇게 하고 이 말을 하는 순간에 아이디어를 좀 생각을 하시면 되겠죠. 그쵸? 요렇게 기술이죠. 이것도 전부. 자, 그리고 한 번도 생각해본 적이 없는데 그런 말을 어떻게 할까요? 그런 말도 할 수 있겠죠. 그런 말 하면서 조금 이제 웃으면서 시작을 할 수 있겠죠. 그때는 한 번도 생각해본 적이 없으니까 현재 완료할 수 있겠죠. I haven't. 못 써요. 여기 생각해본 적이 없다 할 때 TP를 쓰죠. think에 yes. 그렇죠. I haven't thought about it. I haven't thought about it.
but 하지만 이런 것 같아 하고 얘기를 할 수 있겠죠. 그래서 문장을 주시고 약간 시간을 버는 것도 기술이겠죠. 그렇죠? 이런 말을 하는 것도 다 카운팅이 돼요. 그렇죠? 자, 그러면 파트 2로 한번 넘어가 보도록 할게요. 파트 2는 아까 큐카드를 받고 노트 테이킹을 하려고 했죠. 자, 파트 2는 기본적으로 스트럭처를 요거 좀 이따 보고 질문을 먼저 한번 보도록 할게요. 자, 기본적으로 질문지가 이런 식으로 나와요. 물론 뭐 사이즈는 당연히 더 크겠지만 자, 실전 문제예요. 직접 Describe your favorite shop이라고 됐죠. 자, 네가 가장 좋아하는 샵에 대해서 describe 하라고 하면 묘사하라 하는 거죠. 그러면 좀 설명이 구체적으로 들어가야 되겠죠. 어떻다 하는 거. 근데 그 묘사를 어떻게 하냐고 하면 여기서 you should say라고 됐죠. 그러면 여기 들어간 질문은 반드시 대답을 해야 한다는 얘기입니다. 자, 그러면 첫 번째, where it is, 어디에 있는지, what things it sells, 뭘 하는지, 그리고 what sort of people are its customers. 어떤 sort of 하면 뭐예요? 종류죠. kind of랑 똑같은 말이죠. 그렇죠? 그래서 어떤 종류의 사람들이, 뭐 종류라고 하면 좀 그렇지만 뭐 학생인지 뭐 성인인지 이런 거 모르는 거죠. 자, 사람들이 고객인지, 고객인지를 답하시오. 자, 그리고 밑에 보면 and explain why you like to shop so much. 자, 그럼 여기 질문이 몇 가지예요? 질문이 4가지죠, 그렇죠? 자, 질문의 공통적인 특징이 있죠. 전부 다 뭐로 시작해요? 의문사로 시작하죠, 그렇죠? 뭐 이거는 또 what소로 했지만, 그렇죠? 의문사로 시작하죠. 그리고 why. 자, 그러면 이런 질문을 받았을 때. 요 4가지에 맞춰서 대답을 하지만 평상시에 연습을 할 때는 사실은 where이 나올지 when이 나올지는 알 수가 없죠. 본인이 그죠? 복불복이죠. 자, 그래서 연습을 할 때는 항상 육하 원칙에 맞춰서 연습을 하시는 게 가장 좋아요. 육하 원칙이 뭐예요? yes, 그죠? 영어로는 뭐예요? 의문사 그것들이죠. 자, 언제 하면 뭐예요? when, 어디서? 누가? 무엇을? what, 그렇죠? 왜? why. 대부분 요 정도 선이에요. 그렇죠? 뭐 위치도 있지만 별로 굳이 거의 안 쓰니까. 자, 그러면 내가 만약에 평상시 연습을 할 때는 토픽이 오늘의 토픽이 가족이다 라고 하면 내가 좋아하는 가족 멤버다 라고 하면 요 의문사에 맞춰서 연습을 하는 게 중요하겠죠. 자, 후면 당연히 누구인지, 그럼 누구인지를 설명하고, 그렇죠? 왜면 왜 그 사람이 좋은지 요거를 다 이렇게 연습을 하는 거죠. 그래서 자기가 갖고 있는 아이디어 노트에다가 요것도 당연히 적습니다. 토픽별로 분류를 해서 누구, 왜, 언제, 뭐 이벤트를 적는 거죠. 일종의 거죠. 이런 거 메모해두는 거 상당히 중요해요. 당연히 영어로 하시면 라이팅 실력도 업그레이드 되니까 좋겠죠. 그렇죠? 자, 그러면 일단 질문이 4가지예요. 그래서 이렇게 질문지를 가지시면 brainstorm. 그래서 어떻게 이 답안을 좀 더 잘 말할 것인지를 브레인스톰을 해봐야 돼요. 브레인스톰 하는 방법은 크게 4가지인데 처음에 토픽을 확인하고 질문을 파악해라. 그래서 여기서 토픽은 뭐예요? Your favorite shop. 요게 토픽이죠. 그렇죠? 그래서 토픽을 확인했죠. 질문을 파악해라. 질문이 아까 몇 가지였죠? 4가지죠. 그렇죠? 자, 그러면 두 번째, 묘사 대상을 선정을 합니다. 묘사 대상이라고 하는 것은 뭐에 대해서 얘기할지 얘기하는 거죠. 샵이라고 했으니까 내가 가장 좋아하는 샵에 대해서 얘기를 해야겠죠. 그런데 역시나 이것도 마찬가지. 가장 좋아하는 샵일 필요는 없어요. 그렇죠? 얘기거리가 많은 샵을 선택을 해야겠죠. 그렇죠? 자, 그러면 내 개인적인 의견보다는 영어로 좀 더 잘 표현할 수 있는 게 좋겠죠. 예를 들자면 아까 앞에 반 학생은 알라딘이라는 가게를 했어요. 예시로 본인이. 자, 알라딘이라는 가게는 설명할 게 엄청 풍부하죠. 왜냐면 중고 책방이죠. 그렇죠? 책을 살 수도 있고 팔 수도 있죠. 이미 거기서 엄청나게 많은 문장들이 메꿔졌죠. 그렇죠? 그래서 이런 식으로 그냥 길거리 아무 샵이나 얘기한다, 이마트를 얘기한다 하는 것보다는 평상시에 요런 아이디어 노트 해줬으면 엄청 도움이 되겠죠. 그렇죠? 그래서 다른 사람들의 의견을 듣는 것도 중요해요. 이런 뭐 알라딘 얘기를 들었으면 만약에 이 문제가 나왔다 그러면 자기는 알라딘으로 가면 되는 거죠. 단어만 끼워 넣으면 되는 거죠. 그렇죠? 자, 세부 질문을 확인한 후에 스토리를 구상을 합니다. 자, 스토리를 구상한다는 거는 where, what sort of people, why 이 순서대로 어떻게 얘기를 할 것인지 구상을 짜는 거죠. 노트 테이킹 할 때 한번 같이 보도록 할게요.
자, 그리고 구성된 스토리를 바탕으로 메모를 작성하는데 아까 메모 시간 몇 분 준다고 했죠? 1분 준다고 했죠. 그래서 1분 안에 메모를 한다는 게 생각보다 쉽지 않아요. 그렇죠? 그래서 한글로 하셔도 무방해요. 아니면 뭐 그냥 갈기셔도 되고 아니면 좀 긴 단어, 영어 단어는 그냥 예를 들면 내가 뭐 부산이 메트로폴리탄 시티인 걸 얘기하고 싶다. 그럼 그냥 메트로폴리탄 이렇게 적으시면 돼요. 한글로. 그리고 뭐 이거 점수 채점에 전혀 안 들어가요. 그런 식으로 자기가 보기 편하게 하시는 게 가장 중요해요. 자, 그래서 자기가 스피킹에서 사용할 단어나 아니면 꼭 사용할 표현들을 한 마디씩 적어주는 것도 나쁘지 않겠죠. 자, 그리고 5번에 주어 동사 수 일치를 시켜라. 요거는 기억을 해야 돼요. 예를 들면 내가 만약에 특별히 나는 3인칭을 쓸 때 그 일반 동사 뒤에 s를 안 붙이는 습관이 있다 하시는 분들은 그냥 동사 일반적으로 플레이 work 아무거나 하나 써셔놓고 뒤에 s를 쓰신 다음에 밑줄 이렇게 쳐놓으세요. 그러면 본인이 이렇게 보면서 얘기를 하다가 내가 3인칭 얘기할 때는 s를 자동적으로 좀 붙이게 돼요. 실제로 효과가 있거든요. 그래서 그런 거 하나씩 체크를 해주면 좋겠죠. 저 문법 관련해서. 그리고 시제, 내가 만약에 현재 완료를 쓸 거라면 어떤 경험에 대해서 얘기를 하는 거라면 그러면 가로해가지고 그 부분에는 현재 완료 이렇게 써놓으세요. 그러면 이게 메모를 쭉 보면서 내가 스토리를 짜서 얘기를 하다가 현재 완료 그 부분에서 안 놓치고 얘기를 하겠죠. 괜히 또 현재 완료를 써야 되는데 과거를 쓴다거나 아니면은 현재 완료를 실컷 얘기해놓고 뒤에 과거를 붙이거나 하는 불상사가 사라지겠죠. 그렇죠? 그래서 주요 시제나 아니면 주어동사 주어동사 수 일치나 그런 거에 관해서는 쓰도록 할게요. 자, 그러면 밑에 노트 테이킹 할 수 있는 칸이 있죠. 그래서 이 칸에다가 지금 제가 1분을 드릴 테니까 위에 있는 주제로 노트 테이킹을 한번 해보도록 할게요. 일단 본인이 생각할 때 이거는 적어야겠다 하는 걸로 한번 적어볼게요. 자, 1분 다 갔죠? 1분보다 제가 좀 더 많이 드렸죠? 충전한다고. 자, 그러면 노트 테이킹을 끝내신 분이 있어요? 자기가 생각을 다 적었다, 노트를 실제로. 별로 없죠? 이게 생각보다 되게 어려워요. 노트 테이킹 1분 동안 자기가 할 말을 순간적으로 정리한다는 게 쉽지 않아요. 그죠? 2줄밖에 안 쓰시죠, 그쵸? 이게 되게 어려워요. 그래서 연습을 많이 하셔야 돼요. 오케이. 자, 그러면 기본적으로 한번 같이 노트 테이킹을 얘기를 하면서 해보도록 할게요. 자, 우선 질문이 4개였죠. 뭐였죠? Where, 그리고 What. 그쵸? 근데 what이 중요한 것보다 무슨 물건을 판매하는 거죠. 그래서 그냥 여기서 products라고 적어놓으시면 되겠죠? 자, 그리고 세 번째, 어떤 종류의 사람이 오냐, customers를 물어본 거죠. 그쵸? 그리고 왜 좋아하냐, why를 물어봤죠. 그래서 기본적으로 시작을 하실 때 노트 테이킹 이렇게 적어놓고 시작하시면 간단하겠죠. 실제로는 where 이렇게 안 적고 어디 이렇게 하시면 돼요. 그죠? 시간도 없는데 뭐 where 적을 게 아니죠. 자, 그러면 주현씨. 예. So, what's your favorite shop? 레스토랑 생각해요. Oh, yes. 그렇죠? Why not? My favorite shop is 이바동 감자탕. Right? Okay. Because there is near my home and there are big playground. Okay. So I take with my wife and child
Okay. 1인 Right. Okay. Good. 자, 레스토랑 말고 다른 거 하신 분들? Very good. Okay. Good. And 수연 양, what's your favorite shop? My favorite shop is Fruit Outlet. It is located in China, so there is close to my house. It is easy to go there. Right. It sells many things such as clothes, shoes, bags, and so on. Okay. So many various people go there Okay. to buy, and there is near many various facilities for fun. For example, there is a cinema and water park. So people usually go other facilities Okay. after shopping. Okay. Yes. Very good. Right. 자, 사실 저는 장소가 어디 제가 간략하게 노트테이킹 하는 걸 하려고 했는데 다음 너무 대단하고 하셔서 일단 한 김에 체크를 해보도록 할게요. 다른 분들도. And 하진 씨. So. My favorite shop is jewelry shop, Okay. placed in Sasan, Mhm. Koa department in Sasan. Okay. There are so many jewelries in the shop Right. because the shop is for jewelry. Okay. I don't know who customer is. Okay. But I guess middle-aged woman. 중년 여성들. 중도요? Housewife. housewife and university students. Right. They go there frequently. Okay. Right. And I really like to buy jewelries in my free time. So that's why I like jewelry shop. Okay. Right. Good. And Guangdong. My favorite shop is Kukpa restaurant. Okay. It is located in Haeundae. Right. Kukpa is traditional food. It is a soup with rice. Okay. It is very cheap Okay. and many foreigners come to this restaurant. Okay. Right. Yes. Okay. Very good. And 세훈군. So, what's your favorite shop? My favorite shop is China Factory because I work this shop and I like the Chinese food. Okay. This place is in the Lotte Outlet. Okay. It sells the Chinese food. Okay. Sort of people, customers is hungry people. Okay. Yes. That's right. Yes. Okay. Good. Right. And 가연양. My favorite shop is Taichung. It is near my home. There are many various products and men and women over ladies customer. Okay. 왜 좋아하는지 못하겠어요? Okay. Right. Think about it. And
다 설명. My favorite shop is Adidas. It is many places in shop. Okay. It sells clothes, shoes, caps, many things. Right. Okay. What are their customers? 남녀소매. 남녀노소? 남녀노소는 뭐예요? 무슨 말이에요? 전부 다 저. All ages Or people? ages. Yes. People with all ages go and buy products. Yes. Okay. And why do you like it? Simple What is simple? Their design? design is simple. Okay. Right. 자, 뭐 예상과는 다르게 결국 한 사람씩 이렇게 돌아가면서 하게 되는데, 자, 제가 몇 가지 문제점들을 발견했어요. 그렇죠? 그리고 일단 가장 큰 문제점은 there is를 잘못 쓰시는 분이 좀 있어요. 예를 들면 아까 한번 제가 지금 너무 막 지나가 버려서 집중 못하겠는데 학생들마다 조금 다 그런 경향이 있어요. 그리고 수일치가 잘 안 돼요. 수일치가 주어랑 동사랑 수일치는 여러분 실제로 제가 보는 것보다는 말할 때는 좀 어렵다고 했었죠. 그렇죠? 그래서 그걸 좀 중점적으로 앞으로 연습을 해보도록 할게요. 자, 노트 테이킹은 일단은 뭐 이미 이렇게 되어 버렸으므로 실제 제 의도랑은 좀 다르게 되어버렸지만, 자, 그래서 간단히 본인이 쓸 수 있게 한글로 하는 게 가장 좋은 방법이겠죠. 그렇죠? 내지는 영어로 하실 수 있는 분들은 영어로 하셔도 좋아요. 하지만 1분은 너무 짧다는 거. 그래서 간단히 본인이 하고 싶으신 부분만 적는 걸로 할게요. 자, 그리고 파트 3를 간단히 보도록 할게요. 파트 3는 아까 연계된 질문이 나온다고 했죠. 자, 연계된 질문 아까 위에서 우리가 본 게 my favorite shop이었죠. 그래서 연계된 질문은 제가 실전 문제 몇 가지를 적어놨어요. 자, things to buy, money, shopping. 이렇게 세 가지 토픽과 관련된 질문들을 적어봤습니다. 자, 파트 3는 한 가지 유의할 점이 있어요. 예를 들면 인지자가 너무 짧게 대답을 하면 익사이너가 질문을 계속해요. 예를 들면 익사이너가 질문을 한 가지 했는데 너무 뭐 한 문장만 대답하고 끊어버린 거예요. 그러면 당연히 듣고 있는 익사이너는 그와 연관된 또 다른 질문을 할 수밖에 없어요. 왜냐하면 시험이라는 게 틀이 있죠. 그래서 지속된 시간 동안은 계속 해야 되겠죠. 그래서 안 그래도 질문이 난감한데 난감한 질문들을 계속적으로 받고 싶지 않다면 한 가지 질문이 왔을 때 최소 30초 이상으로는 말씀하세요. 근데 5.5 레벨에서 30초면 한 제가 봤을 때는 50초 이상은 말해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 5.5 레벨에서는 분명히 이거 다 들어가거든요. 그렇기 때문에 그래서 좀 질문을 길게 유지해주지 않으면 계속 질문을 받게 돼요. 그러면 본인이 힘들겠죠. 그렇죠? 질문 자체도 난감한데. 자, 그리고 파트 3에서는 대략적으로 세 가지 유형의 퀘션이 있어요. 자, 첫 번째, 대안 제시형 문제가 등장합니다. 뭐냐면 어떤 문제에 대해서 해결책을 제시하라고 해요. 유형을 나중에 같이 한번 볼게요. 자, 두 번째로 비교형이 있어요. 비교를 하는 거죠. 두 개의 사물을 비교를 하라고 하거나 아니면 시간을 놓고 비교를 하라고 해요. 예를 들면 과거, 현재를 비교하라고 한다거나 현재와 미래를 비교하라고 한다. 그렇죠? 현재는 이랬는데 미래는 어떨 것이냐 이 생각을 말해봐라. 과거에 이랬는데 현재 애들은 어떠니? 말해보아라. 자, 이런 질문을 주로 해요. 자, 대립구조형이라는 것도 있어요. 대립구조형이라는 거는 아까 라이팅 할 때랑 좀 비슷하죠? 찬성과 반대를 찬성하니 반대하니 물어보고 이유를 물어본다든지 아니면 어떤 토픽에 대해서 장점과 단점을 얘기해 보세요. 이렇게 갈 수도 있어요. 자, 아까 전에 우리 파트 1이랑 파트 2 할 때는 파트 1은 스트럭처 메인 포인트가 뭐였어요? 첫 번째가 giving direct answer. 직접적인 답안을 주는 거죠. 두 번째가 giving additional information. 그쵸? 추가적인 정보를 주는 거였어요. 자, 두 번째 파트 2 할 때는 제가 강조한 게 뭐였습니까? 아까 우리 그쵸? 육하 원칙을 강조를 했죠. 그쵸? 육하 원칙에 따라 말하는 게 중요하다고 했죠. 그런 다음에 당연히 additional information 한 문장씩 넣어주면 좋겠죠. 예를 들면 어디에 있다, 어디에 있어서 내 집 근처에 있다 한 마디 더 넣어준다거나 아니면 지하철 근처에 있다거나 한 마디씩 더 넣어준다거나 그런 거 괜찮겠죠. 자,
자, 그런데 파트 3는 조금 패턴이 다릅니다. 파트 3는 문제 자체도 어렵기도 하죠. 자, direct answer 자체를 주는 건 똑같아요. 그래서 direct answer를 주는데 왜 그렇게 생각하는지 reason, 이유를 줘요. 이유. 그리고 나서 example, 예시를 줍니다. 예시. 자, 무슨 말인지 한번 밑에 같이 보도록 할게요. 일단 실전 문제, 아까 문제 인형을 위에 3가지 있었죠? 한번 보도록 할게요. 자, what typical things can visitors to your country buy? 자, visitors 하면 뭐예요? Yes, 방문객이죠, 그렇죠? 그래서 너희 나라에 방문한 방문객들이 뭘 사냐는 거죠. 보통 일반적으로 typically 뭘 사냐는 거죠. 자, 그러면 일단 다른 문제를 보기 전에 요걸로 한번 대략적으로 스트럭처를 짜보도록 할게요. 그러면 direct answer는 뭐가 되겠어요? 네? seaweed? 뭐였어요? 요거는 지금 brainstorm 하는 거예요. 문장으로 하는 게 아니라 보통 뭘 많이 사요? 외국인들이 yes, 그쵸? cosmetics, that's right, 그쵸? cosmetics, beauty products 많이 사죠, 그쵸? 아니면 뭐 dry seaweed, 말린 김 많이 사죠, 그쵸? 자, 그러면 reason, 이유를 뭐라고 했죠? 이유를. 자, 그럼 만약에 지금 두 개를 같이 쓸 수는 없으니까 코스메틱이라고 할게요. 코스메틱이면 이유가 뭐예요? 왜 화장품 많이 사요? 우리나라에 와서 싸서. yes, that's right. 그쵸? 중요한 이유죠. 그것도 그렇지만 한국 연예인들이 인기가 많죠, 외국에서. 그래서 아이돌 같은 표현 좋긴 한데 그런 표현을 가급적 자제를 할게요. 왜냐하면 그 발음이 생각보다 잘 되지도 않을 뿐더러, 그리고 아이돌이라고 하면 우상이라는 말이죠. 우리가 생각하는 개념과 그들이 이해하는 개념이 다를 수 있어요. 물론 한국에 오래 산 이그제미너들은 이해를 합니다. 하지만 꼭 그런 경우가 있는 게 아니잖아요. 그래서 우리 보통 유명한 사람 얘기할 때 어떻게 얘기해요? celebrity라고 얘기를 하죠. 그쵸? celebrity라고 씁니다. famous celebrity. 자, celebrity가 유명한데 걔네들이 예쁘죠. 그쵸? 그래서 걔네들 따라 사는 거죠. 그쵸? 일단 그건 좀 이따가 같이 보도록 하고. 자, 그러면 example은 뭐예요? 3번. 어떻게 예시를 들 수 있어요? 예시라는 건 뭐예요? 실제 예를 주는 거죠. 자, 그러면 사실은 이런 문제에 대해서는 실제 예가 없을 수도 있어요. 왜냐면 나는 본 적도 없고 외국인 물건 사는 거 외국인 친구도 없다 이렇게 하면 알 수가 없죠. 근데 그냥 지어내시면 돼요. 그죠? 아까 제가 말씀드렸듯이. 그래서 내 친구가 중국인 친구가 있다. 걔가 화장품을 100만 원어치 샀다. 한국에서 너무 놀랬다. 이런 얘기를 그쪽으로 만들어내시면 돼요. 내지는 내가 우리 집 근처에 가게가 있는데 거기에 일본인들이 많이 와서 화장품 사더라. 자주 왔다. 자주 왔다. 이런 거 왜 중요하냐면 I often 이런 식으로 해서 빈도부사를 쓸 수 있다는 것까지 보여줄 수 있는 거예요. 그래서 약간 아이디어라는 게 막무가내 아이디어가 아니에요. 내가 내 능력을 뽐내면서 쓸 수 있는 게 아이디어죠. 그렇죠? 그래서 example에서 집 주변 가게, store near my house. 자, 그리고 Japanese 동사가 없어서 그렇군요. Japanese girls 등등. 자, 이거는 지금 단어만 알란 거예요. 왜냐면 우리 브레인스톰 하는 중이니까. 자, 그러면 요 정도가 그냥 일상적인 태스크 3의 브레인스톰이 되겠죠. 그렇죠? 그러면 1번에 답 다 있고 2번에 답 들어가고 3번에 답 들어가죠. 문장으로만 만들기만 하면 되죠. 자, 그러면 일단 아까 보고 문제를 몇 가지 더 보도록 할게요. 자, what things do young people like to buy in your country? young people 하면은 뭐예요? 젊은 사람들이죠. 그렇죠? 그래서 뭘 사기를 좋아하냐는 거죠. 그러면 direct answer는 뭐예요? What can be direct answers? Nintendo, electric devices, mobile phones. 그런 게 direct answer가 되겠죠. 그쵸? 핸드폰 사는 걸 좋아한다. 닌텐도 되게 다 많아요. 어쨌든 좋아한다. 그런 거를 쓰는 게 되는
그게 다를 때 있어죠. 자, reason은 뭐예요? 왜? 왜 핸드폰 사는 거 좋아해요? 네? 뽐내고 싶어서 뭐 because they want to show off 뭐 이렇게 쓰실 수도 있고 편리. yes, 그쵸? 근데 너무 편리하죠? 새로 나온 핸드폰이 더 편리해서 so the mobile phones are more convenient yes? 자, 어쨌든 reason을 쓸 수 있죠. example은 예를 들면은 뭐 내 동생이 라든지 내 사촌이 라든지 해서 넣으시면 돼요. 그게 example이에요. 그래서 약간 스킬이 필요하다고 했죠, 지연에는. 자, 그러면 brainstorm을 한번 같이 해보도록 할게요. 제가 토픽을 정해왔는데 What are the advantages of buying things online? 이라고 돼 있죠. 자, 이 토픽을 굳이 지금 하는 이유는 이 토픽이 정말 자주 시험에 등장하는 문제이기 때문에 하는 겁니다. 왜냐하면 온라인 쇼핑은 우리나라뿐만 아니라 해외에서도 굉장히 많이 해요. 그렇죠? 그래서